Students, in the previous class we discussed about types of respiration. In that class we discussed about how many types does respiration takes place in different organisms. From unicellular organisms to multicellular organisms, there are several respiration takes place in several ways. If we consider amoeba as an example, amoeba is an unicellular organism. Respiration in amoeba takes place by the process of diffusion, as well as if we consider insects as an example, in insects respiration takes place by fine branches like structures called trachea. Hence such type of respiration is called tracheal respiration. It means in our human body respiratory organs are lungs, where gases exchange takes place between the lungs and to the blood. But in insects respiration takes place through the trachea, which means gases are carried to each and every cell by fine branch like structures called trachea. Hence such type of respiration is called tracheal respiration. If we consider fish as an example, or aquatic animals like fish as an example, in fishes respiration takes place by respiratory organs called gills or branchia. Such type of respiration is called branchial respiration. Whenever fish open its mouth or its oral cavity, water enter into its oral cavity. Thus, the water passes through its oral cavity and finally comes out from the body through gills. Where in gills, several gill lamellae or gill filaments are present. In that gill filaments, gases exchange was takes place. From that water, fish absorbs through its gill filament oxygen from that water and releases carbon dioxide into that water and finally sends out through its body. Such type of respiration is called branchial respiration. Another way, if we consider frog as an example, it means amphibians. In that amphibians, respiration takes place through skin. Such type of respiration is called cutaneous respiration. It means gases exchange was takes place through its body surface. It means through skin. Such type of respiration is called cutaneous respiration. If we consider human beings or any terrestrial animals as an example, or birds as an example, respiration takes place through through lungs. Such type of respiration is called pulmonary respiration. అంటే ఇంత ముందు క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నట్లు రకరకాల ఆర్గానిజమ్స్ గురించి వాటి యొక్క రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందని మనం ఇంత ముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. అయితే మనం యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అమీబాని కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే దాంట్లో డిఫ్యూజన్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుందని, ఫిషెస్ని కనుక ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఫిషెస్లో వచ్చేసి మనకి గిల్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుందని, సేమ్ అదేవిధంగా యాంఫీబియన్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది స్కిన్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి రెస్పిరేషన్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అని. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానివ్వండి, టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ కానివ్వండి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే లంగ్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి రెస్పిరేషన్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. So now we are going to discussing about respiration in plants. We already know that plants have respiratory organs. It means stomata acts as an respiratory organ. By using the stomata, plants can exchange gases between surrounding and to internal parts. So stomata acts as a respiratory organ. It means in our body how lungs are working, in the same way in plants stomata also working as lungs. అంటే మనకి లంగ్స్ ఎలాగైతే పనిచేస్తూ ఉంటాయో సేమ్ ఇక్కడ స్టొమాటో కూడా ఏంటంటే వాటికి లంగ్స్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ యొక్క గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది వీటి ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది, స్టొమాటో ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఒక లీఫ్ యొక్క స్టొమాటో అనేది ఎక్కువ మేజర్గా ఎక్కడ ఉంటా ఉంటాయి అంటే లీఫ్లో ఉంటాయి. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది లీఫ్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అనుకున్నట్లయితే
సో ఇవేంటంటే స్టొమాటా. ఈ యొక్క స్టొమాటా అనేది ఎలా అంటే ఎయిర్ స్పేసెస్ అనేది ఉంటా ఉంటాయి. ఇలా ఎయిర్ స్పేసెస్ అనేది ఉంటా ఉంటాయి ప్లాంట్స్లో. సెల్ లోపల ఈ యొక్క ఎయిర్ స్పేసెస్ లోపలికి ఇలా అనేది గాలి అనేది ఇలా లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇదేం జరుగుతూ ఉంటుందంటే సెల్కి మధ్యలో ఒక థిన్ వాటర్ ఫిల్మ్ అనేది ఉంటా ఉంటుంది. ఒక సెల్కి లోపల ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ సెల్స్లో ఒక సెల్కి మధ్య థిన్ వాటర్ ఫిల్మ్ అనేది ఉంటా ఉంటుంది. వెనెవర్ గ్యాసెస్ ఎంటర్స్ ఇంటూ దిస్ టొమాటా, it travels through its air spaces, it fills its air spaces and gases exchange takes place through this thin water film by dissolving in that water. అంటే ఇది మన ఒక ప్లాంట్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే మనకు తెలుసు ఇవేమో క్యూబికల్ అని, ఇవేమో లోపల సెల్స్ అని, లోపల ఇవన్నీ సెల్స్ అని చెప్పి మనకు తెలుసు. అయితే ఇది స్టొమాటా. ఈ యొక్క స్టొమాటా ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఈ యొక్క స్టొమాటా ఓపెన్ అయినప్పుడు గ్యాసెస్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా లీడ్స్ టు సెవరల్ ఎయిర్ స్పేసెస్, అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఎయిర్ స్పేసెస్. దీస్ ఎయిర్ స్పేసెస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్. whenever air enters into plant cell, it dissolves in this thin water film and enters into each cell by the process of diffusion. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఈ యొక్క స్టొమాటా అనేది ఓపెనింగ్ అయినప్పుడు ఆ గ్యాస్ అనేది స్టొమాటా నుంచి ఎలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే సెల్కి మధ్యలో వాటర్ ఫిల్మ్ అనేది ఉంటా ఉంటుంది. ఈ యొక్క వాటర్ ఫిల్మ్లో ఈ యొక్క గ్యాస్ అనేది డిజాల్వ్ అయ్యి ఒక సెల్ నుంచి ఒక సెల్కి ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుందంటే డిఫ్యూజన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ది రీజన్ ఆఫ్ హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సంట్రేషన్. In 9th class we have already discussed about diffusion and osmosis. Osmosis means the process of movement of molecule from the region of lower concentration to higher concentration. Lower concentration నుంచి higher concentration కి వెళ్తే osmosis అని. అదే the process of movement of molecule from the region of higher concentration to lower concentration. High concentration నుంచి low concentration కి వస్తే దాన్ని diffusion అని చెప్పి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ యొక్క గ్యాస్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సెల్లోకి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్లోకి రావడంతో ఇందులో ఆక్సిజన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, ఇందులో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే తక్కువ ఉంది. సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిఫ్యూజన్ అంటాం. సో ఇన్ ది సేమ్ వే ఆక్సిజన్ వాస్ ట్రావెల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. సో ఆక్సిజన్ వాస్ రీచెస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఈ యొక్క డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ అనేది ప్రతి ఒక్క సెల్కి అనేది వెళ్ళిపోయి ఇలా రెస్పిరేషన్ అనేది జరుపుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇలా. ఇన్ ది సేమ్ వే సమ్ ఆఫ్ ది organelles were present on the stems of each plant called lenticels. So stomata were present in leaves. In some of the plants, stems contain small bud-like structures called lenticels. So gases exchanged in the stems or gases exchanged in the plant stems takes place through these respiratory organs called lenticels. సేమ్ అదేవిధంగా మనకి లీఫ్లో స్టొమాటో ఎలాగైతే ఒక రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ లాగా పనిచేస్తుందో స్టెమ్స్ మీద చిన్న చిన్న బడ్స్ లాంటి నిర్మాణాలను ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటారంటే లెంటిసెల్స్ అంటారు. గ్యాసెస్ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ అనేది వీటి ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే స్టెమ్ల యొక్క లెంటిసెల్స్ ద్వారా అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది స్టొమాటో. తర్వాత వచ్చేసి లెంటిసెల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ మార్షీ ల్యాండ్స్ లైక్ మ్యాంగ్రూవ్స్. అంటే మనకి మ్యాంగ్రూవ్స్ మడ అడవులు అంటారు తెలుగులో. ఈ యొక్క మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అంటే అది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి వెట్ ల్యాండ్లో అంటే మార్ష్ ల్యాండ్లో అంటే చిత్తడి నేలలో అనేది ఎక్కువ అవి అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇన్ దట్ ప్లాంట్స్ మ్యాంగ్రూవ్స్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ఏరియల్ రూట్స్. అంటే మ్యాంగ్రూవ్లో ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది ఏరియల్ రూట్స్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీ అనుకుంటే దీంట్లో మనకి సహజంగా టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్లో రూట్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటా ఉంటాయి అంటే ఇలా సాయిల్లో రూట్స్ అనేది ఉంటా ఉంటాయి. కానీ మ్యాంగ్రూవ్స్లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అపాన్ ది సాయిల్. అంటే సాయిల్ మీద ఒక స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తాయి. వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఏరియల్ రూట్స్ అంటాం. ఇలా స్పైన్ లాంటి నిర్మాణాలు అనేది ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఏరియల్ రూట్స్ ద్వారా అనేది రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇన్ జనరల్లీ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ టేక్స్ సమ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ త్రూ ఇట్స్ రూట్స్ బై రూట్ హెయిర్. అంటే మామూలుగా టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే రూట్ హెయిర్స్ అనేది ఉంటాయి. ఆ రూట్ హెయిర్స్ ద్వారా గ్యాసెస్ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ అనేది సాయిల్ పార్టికల్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. కానీ మ్యాంగ్రూవ్స్లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే అవి ఎప్పుడు వాటి యొక్క లైఫ్ లాంగ్ త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ దే విల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ మార్ష్ ల్యాండ్. అంటే వాటి యొక్క జీవితం మొత్తం ఎక్కడ ఉంటా ఉంటాయి అంటే చిత్తడి నేలలోనే ఉంటా ఉంటాయి. సో ఏదైనా మొక్కకి ఎక్కువ వాటర్ అనేది ఉంటే గ్యాసెస్ అనేది సరిగా అందుకు అది ఏమవుతూ ఉంటుందంటే చనిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఏం చేస్తూ ఉన్నాయి అంటే టు విత్ స్టాండ్ దట్ మార్షీ కండిషన్స్, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి చిత్తడి నేల నుంచి తట్టుకోవడానికి అవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే రెస్పిరేషన్ కోసం అవి ఏరియల్ రూట్స్ అనేది
డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఏరియల్ రూట్స్ అంటే సాయిల్ మీద రూట్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అలా సాయిల్ మీద ఉన్నటువంటి రూట్స్ని ఏరియల్ రూట్స్ అంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఏరియల్ రూట్స్ ద్వారా ఏం జరుపుకుంటూ ఉంటాయి అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది జరుపుతూ ఉంటాయి. సో ఇది రెస్పిరేషన్, ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి రెస్పిరేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్లాంట్స్లో రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుద్దా లేదా? సరే, వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్? మరి ప్లాంట్స్లో మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో రెస్పిరేషన్ తెలుసు. వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, హీట్ అలాంగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీస్ రిలీజ్డ్ అని చెప్పి మనకు తెలుసు. కానీ మరి వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్? మరి ప్లాంట్స్లో రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, అసలు ఎలా ఉంటుందని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ అయితే మనకు మెన్షన్ చేస్తారు. అది చూడండి ఒకసారి. So these are germinated seeds. Germinated seeds అంటే మొలకెత్తిన విత్తనాలు. So for this activity is to prove carbon dioxide is released during respiration in plants. So ఈ యాక్టివిటీ అంటే రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు ప్లాంట్స్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుద్ది అని చెప్పి చెప్పడానికి ఒక యాక్టివిటీ. ఫర్ దిస్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ ఆర్ glacier, we need to take glacier, some germinated seeds, lime water and a beaker. So for germinated seeds we need to take some of Bengal gram or moong dal seeds. So we need to soak that Bengal gram or moong seeds over a night. After the next day seeds will germinate. Select some of the germinated seeds from the moong or Bengal gram seeds and pour some seeds into this glass jar. After that we need to insert a beaker with containing lime water and tightly close that lid of glass jar. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే ఒక గ్లాస్ జార్ తీసుకోమంటాడు. ఆ గ్లాస్ జార్లో మనం ఏం తీసుకోవాలంటే జెర్మినేటెడ్ సీడ్స్ అనేది తీసుకోవాలి. జెర్మినేటెడ్ సీడ్స్ అనేది జెర్మినేటెడ్ అంటే మొలకెత్తిన విత్తనాలు. మొలకెత్తిన విత్తనాలు అంటే మనకి పెసలు తెలుసు కదా, పెసలు కానీ మినువులు కానీ వీటి మొలకెత్తిన తింటూ ఉంటారు, మొలకెత్తిన గింజలు. సో అటువంటి మొలకెత్తినటువంటి జెర్మినేటెడ్ సీడ్స్ లేదా స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ అంటారు. ఆ యొక్క స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ అనేది వాటిలో తీసుకొని దాంట్లో ఒక బీకర్ అనేది లైమ్ వాటర్ ఉన్నటువంటి బీకర్ అనేది జాగ్రత్తగా మనం అందులో ఇన్సెక్ట్ చేసి దాని యొక్క క్లోజ్ చేసి అలా పెట్టాలి. ఇన్ ది సేమ్ వే వీ నీడ్ టు టేక్ అనదర్ బీకర్ విత్ డ్రై సీడ్స్. అదే విధంగా సేమ్ ఇలా సెటప్ని ఇటువంటి సెటప్ని మనం జెర్మినేటెడ్ సీడ్స్ కాకుండా డ్రై సీడ్స్ అనేది తీసుకొని సేమ్ లైమ్ వాటర్ తీసుకొని ఇలా గ్లాస్ జార్ అనేది తీసుకోవాలి. సో వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ బోత్ బీకర్స్ ఆర్ బోత్ జార్స్, అంటే రెండు జార్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇన్ ది సేమ్ వే ద జార్ విచ్ కంటైన్స్ జెర్మినేటెడ్ సీడ్స్ in that beaker or in that jar lime water turns milky white quickly. అంటే ఏదైతే మనం డ్రై సీడ్స్ జెర్మినేట్ సీడ్స్ రెండు తీసుకున్నాం, మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఉన్నటువంటి జార్లో
ఏవైతే లైమ్ వాటర్ ఉన్నాయో అవి త్వరగా ఏమవుతా ఉంటాయి అంటే మిల్కీ వైట్గా మారుతూ ఉంటాయి. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ద గ్యాస్ విచ్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ టు మిల్కీ వైట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మనకి ఏం తెలుసు అంటే లైమ్ వాటర్ని మిల్కీ వైట్గా మార్చే గ్యాస్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని మనకు తెలుసు. సో ఈ యొక్క యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకొని మనకి రెస్పిరేషన్ అనేది ప్లాంట్లో రెస్పిరేషన్ జరిపేటప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా రిలీజ్ అవుద్ది అని చెప్పి మనం ఒక యాక్టివిటీ చెప్పొచ్చు. ఇన్ ది సేమ్ వే డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ టెంపరేచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు కొంత హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, సేమ్ అదే విధంగా టెంపరేచర్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పడానికి కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఒక థర్మోస్ ఫ్లాస్క్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ గ్లాస్ జార్ బదులు ఒక థర్మోస్ ఫ్లాస్క్ అనేది తీసుకోవాలి. ఆ యొక్క థర్మోస్ ఫ్లాస్క్లో వీ నీడ్ టు టేక్ జెర్మినేట్ సీడ్స్, దాంట్లో మళ్ళీ జెర్మినేట్ సీడ్స్ అనేది తీసుకొని ఒక థర్మోమీటర్ అనేది పెట్టి దాన్ని కార్క్తో క్లోజ్ చేసి అలా ఒక 2-3 గంటలు పక్కన ఉంచినట్లయితే ద టెంపరేచర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ విల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇన్ 2 to 3 అవర్స్. ఒక 2 నుంచి 3 గంటల టైంలో ఆ యొక్క మెర్క్యూరీ యొక్క లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చెప్తా ఉంటాం అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇలా 2 యాక్టివిటీస్ అనేది ఉంటా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, మరి ప్లాంట్స్ అనేది మనకి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుందంటే, సో హియర్ we need to observe that both photosynthesis and respiration are different biochemical pathways. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ వేరు, రెస్పిరేషన్ వేరు. ఫోటోసింథసిస్ ఏంటంటే in that photosynthesis simple molecules are combined to form complex molecule, but in respiration complex molecules are break down into simple molecules. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ వేరు, రెస్పిరేషన్ వేరు. ఫోటోసింథసిస్ వర్సెస్ రెస్పిరేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇస్తాడు. ఫోటోసింథసిస్ అంటే అనేక రకాల సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేది కలిపి ఒక కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, అది ఒక ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్. కానీ రెస్పిరేషన్ అనేది ఒక కెటబాలిక్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి సింపుల్ మాలిక్యూల్స్గా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దానికి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాడు, చూడండి. ఫోటోసింథసిస్లోనేమో 6CO2 plus 12H2 gives rise to in presence of sunlight and chlorophyll. It forms C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. Here carbon dioxide and water are two molecules combined form a complex molecule called glucose. C6H12O6 అనేటువంటి ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎందులో అంటే ఫోటోసింథసిస్లో. కానీ రెస్పిరేషన్లో వచ్చేసరికి అది ఏమవుతూ ఉంటుందంటే రివర్స్ అవుతూ ఉంటుంది. రెస్పిరేషన్లో రివర్స్ అవుతూ ఉంటాయి. C6H12O6 ఎలా మారుతూ ఉంటుందంటే మనకి C6H12O6 మనకి ఎలా మారుతూ ఉంటుందంటే CO2 ప్లస్ 6H2O మారుతూ ఉంటుంది. చూడండి C6 ఇలా ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఫోటోసింథసిస్లోనేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ కలిసి ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ ఏం ఫామ్ అవుతూ ఉంటుందంటే ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఇది ఒక కెటబాలిక్ ప్రాసెస్. గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫోటోసింథసిస్ వేరు, రెస్పిరేషన్ వేరు. సో ప్లాంట్స్లో మనకి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, రెస్పిరేషన్ జరుగుతూ అంటే రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఫోటోసింథసిస్ జరిగినప్పుడు ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఫుడ్ మెటీరియల్ అంటే ఇక్కడ స్టార్చ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ స్టార్చ్ని మరి ప్లాంట్ కూడా దాంట్లో కొన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ అనేది జరుపుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రూట్స్ టు లీవ్స్, అంటే వేర్ల నుంచి నీళ్ళు అనేది పైన ఆకుల వరకు తీసుకెళ్లాలంటే దానికి ఎంతో కొంత ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ కావాలంటే వాటిలో ఏం జరగాలంటే రెస్పిరేషన్ జరగాలి. రెస్పిరేషన్ జరగాలంటే అక్కడ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏం కావాలంటే స్టొమాటా కావాలి గ్యాసెస్ యొక్క ఎక్స్చేంజ్కి. సో అలా స్టొమాటా అనేది ఆక్సిజన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని అదేం చేస్తూ ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్క సెల్లో కూడా మనకి తెలుసు ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటేనే ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుందని. ఆ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకొని దీన్ని అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతూ ఉంటుందంటే బ్రేక్ డౌన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. దానికి ఇది
ఇలా బ్రేక్ డౌన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 6O2 కూడా వస్తూ ఉంటుంది, ప్లస్ 6O2. ఆక్సిజన్ కూడా కావాలి కదా మనకి, 6C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటేనే ఇది అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎలా బ్రేక్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాను వాటర్ గాను బ్రేక్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు అనేది ఎలా ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ ప్రాసెస్.